दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। एंड वाली इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। देखो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स ਹੁੰਦਾ मैं कई बार देखते हैं भी पहले सैगमेंट तो बाद दूसरे तक पहुँचते हैं बहुतों ਨੂੰ लगता भी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू नहीं होणगे जी। ਅਸੀਂ इंपॉर्टेंट इशूज़ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਖੀਰਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। हरजाप सिंह जाफी लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब एंड भैन जी खालिस्तान जिंदाबाद। वीर भुपिंदर सिंह लिखते हैं डॉक्टर साहब पंजाब के इतिहास मुताबिक जिन्ना चिर दिल्ली तो पंजाब आज़ाद रहा पंजाब की हालत होर सी, जदों पंजाब दिल्ली का गुलाम रहा सिसकदा रहा। ये गल पंजाब के हर वछिंदे हिंदू सिख दलित मुसलमान ईसाई नूं समझनी पवेगी, इहदे कोई शक नहीं है क्योंकि पंजाब का अपना कल्चर अपनी तहजीब अपना एक सिस्टम रहा। दिल्ली होए या गंगा जमुना तहजीब होए इहदे नाल साडा कोई संबंध नहीं है और हमेशा ही उत्थों एक्सप्लॉयटेशन ही हुई है। कश्मीर विरक लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। गुरुद्वारा संत सागर न्यूयॉर्क तो भाई साहब लिखते हैं HS फुलका हैज़ गॉट द सुप्रीम कोर्ट to reopen 186 cases of 1984 victims and special officials are being assigned to look over this. This is a progress. Should we follow in Mr. Fulka's steps and try to work with the Indian government? ਇਹ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। मैं हुणे इस बारे गलबात करांगे। गुरकीरत बराड़ खालिस्तान जिंदाबाद 2020। मनविंदर सिंह खालसा भुपिंदर सिंह जिमी सिंह ढिल्लों फेर मियाँ आसम खालसा बलविंदर पाल सिंह इंद्रजीत सिंह सहोता भुपिंदर सिंह यासिर बाजवा मियाँ आसम रविंदर गिल ए सिंह कालों करनैल सिंह जसविंदर सिंह बलिहार सिंह कंग जोगिंदर सिंह जसवीर सिंह थांदी सोनिया सैनी जाहिद तरार इंद्रपाल सिंह धर्मिंदर सिंह साहब सिंह खालसा संदीप सिंह खालिस्तानी। सो इन्होंने सारे ने बड़े प्यारे प्यारे मैसेज लिखे हुए ने। खालिस्तान जिंदाबाद भी है और जिहड़ी है हमायत की गल भी है। सारे कॉज के नाल जुड़े हुए वीर भैणां ने मैं सारियां दा कलैक्टिव शुक्रिया अदा करदा। और दूसरे सैक्शन च भी फिर जिहड़े ने कुलदीप HK गुड जॉब बिल्ला खालिस्तानी वाहिगुरू जी गुरनाम सिंह ये सारिਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੂਣ ਪੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੜਫਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਗਰ 3000 ਹਾਲਾਂ 3000 भी कोई छोटी फिगर नहीं पर वो इन्नी बिलिटल करके दिखाया जाता है। और इन्हां 33 सालों जे कमिशनां दी गल करिए तां और जे जुडिशरी दी गल करिए ये जिहड़ा अज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी असीं स्पैशल इन्वैस्टिगेटिव टीम 3 जजां दी बनावांगे, एक जिहड़ा सर्विंग IPS होए, एक रिटायर्ड होए, एक फुलके नूं भी कहा कि जी तूं भी सुजैसट कर। और इस सारे दे उत्ते जिहड़ा ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 186 ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਵੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ। 33-34 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਗਵਾਹ ਮਰ ਗਏ, FIRs ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਰ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ 33 ਸਾਰੇ 90-95 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੌਣ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਰ ਗਏ, HKL ਭਗਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟੁਚੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2015 ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸ.ਆਈ.ਟ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟ ਕੁੱਲ 250 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਚੋਂ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਦਲ ਟੁਗੈਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਓ, ਪਹਿਲੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ। ਉਹੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਕਰੋ, ਇਧਰੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਫ ਦਾ ਹੁੱਕ ਕਰੋ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਆਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੀਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਔਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣੇਗੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਆਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਆਣੀ ਹੈ, FIRs ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਹਰ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਅਦਾਲਤ, ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਲੂਣ, ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫੇਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਕੇ ਬੱਤੀ ਦੀਵਾ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੀਵਾ ਚਾਨਣ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਲ ਦੀਵਾ ਪੱਤਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਮ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ 360 ਦਿਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੌਂ ਜਾਂ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 360 ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਵੇਂ 360 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਜੌਆਂ ਦੀ ਔਰ ਦੀਵੇ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਔਰ ਪੰਡਤ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਭਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਫਿਰ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਏਕਟੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਲੈ ਪਾਏ। ਰਾਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਭਰਮ ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫੱਕੜ ਪਾਏ। ਇਹ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ,
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੱਕੜ ਮਖੌਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੋ, ਢੇਰ ਲਾਓ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕਟੇ, ਏਕ ਰਤੀਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਢੇਰ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੂਵਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨ ਸੋਖਿਆ, ਸੋਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਬਜ਼ੌਰਵ ਕਰਨਾ, ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਓ ਮੇਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਮੇਰੀ ਕੇਸੋ ਕਿਰਿਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ, ਪਿੰਡ ਭਰਾਣੇ ਔਰ ਉਹ ਪੱਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸੋਂ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਰੱਬ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਗਿਆ ਪਾਛੈ, ਇਹੋ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਥਾਂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਓ, ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਹਨਸ ਲਾਗੈ ਪਾਓ। ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਬਨਾਰਸ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਂਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਨਾਰਸ ਚੋਂ ਵੀ ਗੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੀ ਹੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਨਾਰਸ ਹੈ। ਨਾਵੈ ਆਤਮ ਰਾਓ, ਆਤਮ ਰਾਓ ਹੈ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਨਾਵਣ ਤਾਂ ਥੀਐ ਜਾਂ ਅਹਨਸ ਲਾਗੈ ਪਾਓ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਪਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਾ ਨਹਾਉਣ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਨਸ ਲਾਗੈ ਪਾਓ। ਅਹਨਸ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਭਾਉ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਡੁਬਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਛਮਿਛਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਾ ਕਬਹੂ ਨਿਖੁੱਟਸ ਨਾਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੋ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੰਨੀ ਜੌਂ ਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕੀ ਦੇਵਤੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਹੋਰ ਛਮਿਛਰੀ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿੱਤਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਉਹ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟ, ਉਹ ਉਧਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਰ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਖਾਧੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਟ ਪਿੰਡ ਖਾਏ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਨੀ ਜੌਂ ਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਰੱਜੇ ਨੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਾ ਕਬਹੂ ਨਿਖੁੱਟਸ ਨਾਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਬਹੂ ਨਿਖੁੱਟਸ ਨਾਹੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tvg4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।